Dear students, I am Tajuddin. Now you are watching TD Max Academy YouTube channel. Now I am going to teach Standard 12, second chapter complex number, exercise 2.3 sums. First sum. The first sum question is given: is Z1 equal to 1 minus 3a? Is Z2 equal to minus 4a? Z3 equal to 5. Z2 equal to minus 4a. Z3 equal to 5. These are given three complex numbers. Question: so that Z1 plus Z2 plus Z3, this law is called associative law of complex number. இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அசோசியேட்டிவ் லா அப்படின்னா என்னென்னு உங்களுக்கு புரியணும்னு சொன்னால் யூ ஹாவ் டு சி மை ப்ரீவியஸ் வீடியோ. என்னோடய ப்ரீவியஸ் வீடியோ பாருங்கள், அசோசியேட்டிவ் லான்னு என்ன சொல்லியிருப்பேன், அதை வச்சு நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட், அசோசியேட்டிவ் லா ஆல்வேஸ் ப்ரூவ் இன் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். வி நோ தட் வெரி வெல். தேர்ஃபோர் வி ஹாவ் டு ப்ரூவ். ஸோ தட் த கொஸ்டின் இஸ் ஸோ தட் எல்ஹெச்எஸ் ஆன்சர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கள், ஆர்ஹெச்எஸ் ஆன்சர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கள். இது ரெண்டு ஈக்குவல்னு ப்ரூவ் பண்ணால் சம் முடிஞ்சு. தட்ஸ் ஆல் ஃபார் தீஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு எல்ஹெச்எஸ் ஆன்சர். What is first question? LHS. What is LHS? LHS equal to Z1 plus Z2 bracket plus Z3, which means instead of Z1, what is Z1? 1 minus 3a plus Z2. What is Z2? Minus 4a. So plus minus 4a instead of this bracket plus Z3. Z3 is 5. What is the meaning of this question? First you have to add these two complex number, then add this complex number. That is the meaning. How to add these two complex number? Real part. What is real part? This is bracket, not 1. This is bracket. So 1 is only real part, therefore 1. Minus 3a, here minus 4a, therefore minus 7a. Here plus 5. Now again same method. 1 plus 5, 6, minus 7a. So 6 minus 7 is LHS answer. What is RHS answer? Check RHS answer. Z1 plus is Z2 plus Z3. So Z1 plus Z2 plus Z3, which means first you have to add these two complex number, then you have to add this one. So what is Z1? Z1 is 1 minus 3a plus what is Z2? Z2 is minus 4i, the Z3 is plus 5. So first you have to add these two complex numbers. There is no, here only one imaginary, here only one real, therefore no need to add. Okay, therefore next step, directly you will add these two complex number. Real part 1 plus 5, 6, minus 3i, minus 4i, minus 7i. This is RHS answer, this is LHS answer, both are equal. LHS equal to RHS. Therefore, hence so that question is correct. Therefore, Z1 plus Z2 bracket plus Z3 equal to Z1 plus Z2 plus Z3. Both are equal from LHS equal to RHS. Therefore both are equal, which is hence proved. So நம்ம அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க, அதை so that கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதை ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சிட்டோம். அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின். சிமிலர்லி செகண்ட் கொஸ்டின். ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் அசோசியேட்டிவ் லா அண்டர் அடிஷன். செகண்ட் கொஸ்டின் அசோசியேட்டிவ் லா, சேம் அசோசியேட்டிவ் லா பட் அண்டர் மல்டிப்ளிகேஷன். ஹவு டு டூ, இதை நீங்கள் காப்பி பண்ணிக்கோங்க, பாஸ் பண்ணிவிட்டு. நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஒன். Second one is what? Under multiplication associative law. So multiplication. Second one, LHS equal to what? Z1 LHS equal to Z1 into Z2 bracket Z3, which means you have to add first these two, then you have to multiple these two, then you have to multiple this one.
So Z1 into Z2, multiplication of these two complex number, 1 minus 3i into minus 4i. This bracket for this bracket into Z3. What is Z3? 5. First you multiply these two. How to multiple? Just algebraic method. 1 into minus 4i minus 4i minus into minus plus 3 into 4 12 I into I square, then into 5. Then you have to simplify this one. Minus 4i plus I squared value minus 1, therefore minus 12 into 5. Therefore final answer, you have to write first real part then imaginary part. Therefore 5 12s are 60 minus 60, 5 4s are 20 minus 20i. This is LHS answer. We have to do next RHS answer. What is RHS answer? What is RHS question? Z1 into Z3, sorry, Z2 Z3. First Z1, what is Z1? 1 minus 3i into Z2 into Z3. What is Z2 into Z3? Minus 4i into 5. So Z2 into Z3, first we have to multiply these two complex number. How to multiple? Very simple, 5 4s are 20. Therefore 1 minus 3i into minus 20i. Then you multiple these two, minus into plus minus. So minus 20i minus into minus plus 3 20s are 60. I into I square value minus 1. Therefore this is imaginary, sorry, real part, this is imaginary part. So minus 60 minus 20i. LHS answer equal to RHS answer. Therefore LHS equal to RHS. So you can write second one, hence proved. Z1 Z2 into Z3 which is equal to Z1 into Z2 Z3, both are equal. So நம்ம proof பண்ணியாச்சு, அவ்வளவுதான், ரொம்ப சிம்பிள் தான் first questionோட solution. So just உங்களுக்கு addition multiplication of complex numbers தெரிஞ்சா இந்த questionோட answer enough. பட் இந்த எக்ஸசைஸில் கொடுத்துருக்காருனோ இந்த லாக்கு பேர் அசோசியேட்டிவ் லா அப்படிங்கிற கான்செப்டுக்காக இந்த எக்ஸசைஸில் இந்த சம் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் கொஸ்டின், இதை காப்பி பண்ணிக்கங்க பாஸ் பண்ணிவிட்டு. நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் கொஸ்டின். வாட் இஸ் செகண்ட் கொஸ்டின்? செகண்ட் கொஸ்டின் ஆல்சோ சேம் ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி. தட் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் கால்டு டிஸ்ட்ரிபியூட் மல்டிப்ளிகேஷன். மல்டிப்ளிகேஷன் டிஸ்ட்ரிபியூட்ஸ் ஓவர் அடிஷன் அப்படின்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும். சிக்ஸ்த்து ப்ராப்பர்ட்டி டிஸ்ட்ரிபியூட் லான்னு ஒரு லா இருக்கும். அந்த லாவோட கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. செகண்ட் ஒன் ஃபர்ஸ்ட் z1 equal to what? 3. z2 equal to what? minus 7i. z3 equal to what? 5 plus 4i. Understand? So now we have to do first question. What is first question? First LHS side. What is LHS side? LHS equal to first question z1 into z2 plus z3. Just you have to add first these two complex number, then multiply with answer this one. That is the question. So what is z1? z1 equal to 3 bracket. What is z2? minus 7i plus z3 5 plus 4i. First you have to add these two complex number. 3 into minus 7i plus 4i minus 3i, minus 7i plus 4i minus 3i. Otherwise you can rewrite first real part 5 minus 7i plus 4i minus 3i. You can use this bracket. Enough. Both bracket no problem. நீங்கள் எந்த bracket போட்டாலும் தப்பெல்லாம் கிடையாது. 3 5s are 15 minus 3 3s are 9i. That's all. This is LHS answer. What is RHS answer? What is RHS? RHS is Z1 into Z2 plus Z1 into Z3. இது ஈக்குவலான்னு செக் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஈக்குவல் நம்மளுக்கு இப்போ ப்ரூவ் ஆகும். ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டுன்னு எழுதிடுவோம் ஆன்சர். தட்ஸ் ஆல்.
Next, what is Z1 into Z3? Z1 is 3, Z2 equal to multiplication minus 7i. Use multiplication symbol or bracket, both are correct. Plus, first you have to multiply these two complex number, then you have to multiply these two complex number. Z1, what is Z1? 3 into Z3, what is Z3? 5 plus 4i. Now 3 7s are 20 minus 21i plus 3 5s are 15, 3 4s are 12i. Yes, okay. Now minus 21i plus 12i, the answer is 29. Minus 9, here minus 9 and 15, therefore 15 minus 9i. First real part, then imaginary part. So LHS answer same to RHS answer. Therefore LHS equal to RHS. Therefore we can write the question LHS equal to RHS. Z1 into Z2 plus Z3 is always equal to, for every complex number, Z1 Z2 plus Z1 Z3. Hence proved, hence solved. You can write any one sentence, no problem. So அவ்வளவுதான், அந்த சென்டென்ஸ் எழுதினால மார்க்லாம் ரெடியூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, நோ ப்ராப்ளம். ஸோ நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. சிமிலர்லி செகண்ட் சம் ஹோம்ஒர்க் நீங்களே ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் கான்செப்ட் தான். ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டு ஆட் பண்ணணும், அப்புறம் அந்த ஆன்சர் கூட இதை மல்டிபிள் பண்ணணும். இது எல்ஹெச்எஸ் சைடு. ஆர்ஹெச்எஸ் சைடு இதே மாதிரி தான், ஒர்க் அவுட் பண்ண மாதிரி இதை மல்டிபிள் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணால் வர ஆன்சர் போத் ஆர் ஈக்குவல்னு சொல்லி அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரூவ் ஆயிடும். அதனால் நோ ப்ராப்ளம். நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் கொஸ்டின் காப்பி பண்ணிக்கோங்க. தேர்ட் கொஸ்டின், வாட் இஸ் தேர்ட் கொஸ்டின்? Question is Z1 equal to one complex number, Z2 equal to another one complex number, Z3 equal to another one complex number. Find additive inverse and multiplicative inverse of Z1, Z2, Z3. இந்த 3 complex numbers-க்கும் additive inverse கேட்குறாங்க, multiplicative inverse கேட்குறாங்க. அது எப்படின்னு இப்போ பார்ப்போம். First, third one. What is Z1? Z1 equal to 2 plus 5i. First, நான் Z1க்கு மட்டும் how to find additive inverse ன்னு பார்ப்போம். What is additive inverse? என்னோட ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன், நீங்கள் அதோட பார்த்துக்குங்க. additive inverseனால் ரொம்ப சிம்பிள். Z1 இருந்துச்சுன்னா additive inverse of Z1 is, instead of is, shall we put equal to minus Z1. ரொம்ப சிம்பிள். 2 ஓட additive inverse minus 2 மாடலில் Z1 ஓட additive inverse minus Z1, which is equal to minus, what is Z1? 2 plus 5i. So minus 2 minus 5i. That is the answer. Very simple. So what is second one? Plus 3 plus 4i. What is third one? Minus 1 minus i. That's all. That is the additive inverse. நீங்களே அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி போட்டுங்க இதே மாடலில் Z2க்கு Z3க்கும். Next multiplicative inverse. How to do multiplicative inverse? Multiplicative inverse of Z1 நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேன். ஈக்குவல் டு 1 by Z ன்னு சொல்லுவாங்க, ஆர் Z power minus 1ன்னு சொல்லுவாங்க. யூ கேன் யூஸ் எனி ஒன், நோ ப்ராப்ளம். இதுக்கு வந்து இந்த எக்ஸசைஸில் ஆக்சுவலாக வந்து இதுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு காஞ்சிகேட் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது. அதை நம்ம ஃபர்தராக வரக்கூடிய எக்ஸசைஸில் பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த எக்ஸசைஸில் ஒரு ஃபார்முலா ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. பேஜ் நம்பர் 60லேயே கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃபார்முலா. அந்த ஃபார்முலா என்னென்னு சொன்னால், Z equal to x plus iy, then Z inverse equal to x by x square plus y square plus minus iy by x square plus y square. This is the formula for Z inverse. இந்த ஃபார்முலா எப்படி வந்துச்சுங்கிறது நம்ம புக்கில் இருக்குது ப்ரூஃபு. உங்களுக்கு வேணும்னா வீடியோ வேணும்னா சொல்லுங்கள், நான் அதுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன். ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸசைஸுக்கு இது தேவையில்லை. நீங்கள் ஜஸ்ட் ஃபார்முலா மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டா போதும், ஜஸ்ட் மெமரி பண்ணிட்டா போதும். இந்த ஃபார்முலா இன்னும் ஈஸியாக நீங்கள் மெமரி பண்ணுறதுக்கு நான் இன்னொரு ஷார்ட்கட் சொல்கிறேன். ஜஸ்ட்டு எல்சிஎம் ஈக்குவல் ஆகிறாங்காட்டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர், டேக் எல்சிஎம், தட் இஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஐஒய்.
ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக அந்த ஃபார்முலா எப்படி சார் ஞாபகம் வச்சுக்கன்னா இதோட காஞ்சிகேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலாக காஞ்சிகேட்னா இன்பிட்வீனில் ஐக்கு முன்னாடி சைனை சேஞ்ச் பண்ணுறதா காஞ்சிகேட். ஸோ இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் இருக்குது, இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் ஐஒய்னு நியூமரேட்டரும் டினாமினேட்டரில் இந்த எக்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணியும் இந்த ஒய்யை ஸ்கொயர் பண்ணியும் ரெண்டையும் சம் பண்ணிடுதுன்னா அது ஆன்சர். அதுதான் எப்போவுமே எந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கும் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸாக இருக்கும். ஸோ Z inverse equal to formula x minus iy by x square plus y square ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 1 மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா எழுதி கொடுத்துருப்பாங்க ஆப்ஷன்ஸில், எதை வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ now the answer which is equal to what is x of this question? Z is this one. Z is x plus iy. X is 2, y is 5. இங்கே 2 வந்து இங்கே -2 வந்தாலும் நோ ப்ராப்ளம், -5 வந்தாலும் நோ ப்ராப்ளம். இங்கே என்ன இருக்கோ அதை கொண்டு போய் நம்ம அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எழுதுனா இனஃப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா -3 இருக்குது, அப்போ நான் எக்ஸுக்கு தான் -3 எழுதுவேன், இந்த மைனஸ் அப்படியே போடுவேன். இங்கே -4 இருக்குது, அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன், ஒய்க்கு தான் -4 போடுவேன். ஸோ இங்கே ஒரு மைனஸ், அங்கே ஒரு மைனஸ், -8 மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறும். அதை பற்றி நோ ப்ராப்ளம். நாம் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் காஞ்சிகேட்னா இதில் காஞ்சிகேட்டை தான் நம்ம நியூமரேட்டரில் எழுதணும்னு சொல்லியிருக்கோம். வாட் இஸ் காஞ்சிகேட்? இன் பிட்வீன் ஐ பிஃபோர் ஐ யூ ஹேவ் டு சேஞ்ச் சைன், தட்ஸ் ஆல். ப்ளஸ் இருந்தால் மைனஸ், இங்கே மைனஸ் இருந்தால் ப்ளஸ், அவ்வளோதான். ரொம்ப சிம்பிளாக சொன்னால் ஃபார்முலாலையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை டேரெக்டாக இதை கொண்டாந்து நீங்கள் அங்கே போடணும்னு சொன்னால் இது எங்கே சைனை சேஞ்ச் பண்ணணும், ஐக்கு முன்னாடி ப்ளஸ் இருந்தால் மைனஸ், மைனஸ் இருந்தால் ப்ளஸ், அதுதான் நியூமரேட்டரில் வரும். தேர்ஃபோர் ஹியர் நியூமரேட்டர் 2 minus 5i by x square plus y square, 2 square 4 plus y square, 5 square is 25. Therefore answer is very simple, 1 by 29 into 2 minus 5i. That's all. ஸோ இந்த மாதிரி எழுதுனாவே ஆன்சர் போதும், ஃபுல் மார்க் கொடுத்துருவாங்க. இல்லை நம்ம செப்பரேட் பண்ணி 2 by 29 minus 5i by 29 எழுதுனாலும் ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஸோ இதுவே இந்த சம்மில் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் சப்போஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா படி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மீன்ஸ் -3 the whole square. ஸோ -3 the whole square again what? +9 only. Here -4, y is -4, -4 the whole square again +16. ஸோ ஆல்வேஸ் இங்கேயும் பாசிட்டிவ் நம்பர் வரும், இங்கேயும் பாசிட்டிவ் நம்பர் வரும், இடையில சம் பண்ணுவோம். ஸோ இங்கே ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் நம்பர் தான் வருங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதுக்கு பேர் மாடுலஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அதை பற்றியெல்லாம் அடுத்தடுத்த ஃபர்தர் எக்ஸசைஸில் பார்ப்போம். ஸோ அந்த மாடுலஸ் கான்செப்ட்லாம் புரியும்போது இந்த எக்ஸசைஸை மறுபடியும் இன்னொரு தடவை இந்த தேர்ட் சம் மட்டும் வந்து பாருங்கள், இன்னும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், மீன்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கும். அப்போ நம்ம அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம், ஏன் இந்த ஃபார்முலா இப்படிலாம் வருதுங்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நீங்கள் Z2க்கும் Z3க்கும் நீங்களாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள், ஹோம்ஒர்க் எடுத்து நீங்களே ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள். ஸோ வீடியோ வாட்ச் பண்ணியிருப்பீங்க, 1 time 2 times நல்லா பாருங்கள். எந்த வீடியோவாக இருந்தாலும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறக்காக 1 or 2 times பார்த்தீங்கன்னா மைண்டில் அது அப்படி நல்லா உங்களுக்கு ஈஸியாக செட் ஆகிக்கும். ஸோ அப்போது ஃபர்தராக நீங்கள் அடுத்தடுத்த எக்ஸசைஸ் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். கண்டினியூவாக பாருங்கள், ஜஸ்ட் இடையில ஸ்கிப் பண்ணியெல்லாம் பார்க்காதீங்க, அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும். அதே மாதிரி நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு இருக்கணும். எப்போவுமே நான் மேக்ஸில் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணணும், ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு எப்போவுமே இருந்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக மார்க் ஸ்கோர் கிடைக்கும். சும்மா இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் இருந்தால் போது பத்தாது, அதுக்கு நீங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும். பெரிய லெவலில் ஹார்ட் ஒர்க்கெல்லாம் பண்ண தேவையில்லை. லிசன் தெளிவாக மேக்ஸில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு நல்லா லிசன் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு டீச்சர் நல்லா சொல்லித்தரணும், சொல்லித்தர டீச்சர்ஸ் நல்லா சொல்லித்தந்தால் தான் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். டீச்சர்ஸ் நல்லா டீச் பண்ணுறாங்கன்னா நீங்கள் நல்லா லிசன் பண்ணணும். பேசிக் நாலேஜ் உங்களுக்கு கொஞ்சம் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் அதை நல்லா லிசன் பண்ணதுக்கப்புறம் another 1 time ரிவிஷன் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும். டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் மேக்ஸை வந்து சும்மா கண்ணில் பார்க்கறதுனால மட்டும் மார்க்கெலாம் ஸ்கோர் பண்ண முடியாது. யூ ஹேவ் டு ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறம் எப்பாச்சும் ஒரு 10 daysக்கு ஒரு தடவை அதை ரிவிஷன் லைட்டாக ஒரு தடவை கோ த்ரூ பண்ணிக்கணும். எப்போவுமே கான்செப்ட் மைண்ட்லேயே இருக்கும், அது மறக்காது, ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இதை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா மேக்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் 12th standard எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய சேனல் சப்போஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.